Dear student, yesterday we have seen the derivation for rotational kinetic energy 1/2 I omega square. लक्षात घ्या. In this term, I moment of inertia of that body about the given axis of rotation and omega you know angular velocity. आता मुलांना आपण हा जो आय आहे म्हणजे एम आय मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्याचा स्टडी करू. या डेरिव्हेशन मध्ये कालच्या ह्या डेरिव्हेशन मध्ये आपल्याला आय चा हा फॉर्म्युला मिळाला होता. कोणता? आय इक्वल टू समेशन ऑफ आय फ्रॉम 1 टू n एम आय आर आय स्क्वेअर. ठीक आहे, हे पहा मी इथे लिहिले. आय इक्वल टू समेशन ऑफ एम आय आर आय स्क्वेअर m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर अप टू mn rn स्क्वेअर. समजलं? मग काय होईल याची डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शियाची? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a body about a given axis of rotation is the sum of product of mass of each particle and परत एकदा डेफिनेशन पहा. mi is the sum of product of mass of each particle and square of its perpendicular distance from axis of rotation. लक्षात घ्या. So this is the definition of mi. Now we have seen the SI unit of mi from this formula kilogram meter square. CGS unit काय होईल? ग्रॅम सेंटीमीटर स्क्वेअर. हा एक पॉइंट झाला. mi चे एक फॉर्म्युला झाला. आता जर तुमचं बॉडीचं मास डिस्ट्रीब्युशन इंटिग्रेटेड असेल तर mi साठी यू कॅन यूज द इंटिग्रेशन I is equal to integration r square dm, where dm is the small mass of body at perpendicular distance r. लक्षात घ्या. So we use this formula for finding out the mi of different bodies. So this formula is also important. लक्षात घ्या. दुसरा मुद्दा आपण पाहिला mi. मग mi बॉडीचा कशावर अवलंबून आहे? पहा, हे m1 r1 स्क्वेअर m2 r2 स्क्वेअर म्हणजे मास जे डिस्ट्रीब्युशन आहे किती डिस्टन्सवर आहे म्हणजे mi डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्युशन ऑफ बॉडी. दॅट मीन्स शेप अँड साइज ऑफ बॉडी. समजलं? दुसरा मुद्दा, तुम्ही जर ॲक्सिस ऑफ रोटेशनची पोझिशन बदलली, जागा बदलली तरी mi बदलतो. दॅट मीन्स mi डिपेंड्स ऑन पोझिशन ऑफ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मग मुलांनो हे झालं mi बद्दल. आता मुलांनो या mi चा उपयोग करून आपण काही बॉडींचा mi फाइंड करू शकतो. तुम्हाला दोन फॉर्म्युले आपल्या पुस्तकात दिलेले आहेत. तुमच्या समोर पुस्तक असेल आणि बाकीचे जे फॉर्म्युले आहेत डिराइव्ह केल्यानंतरचे, डिराइव्ह करून केलेले, थोडक्यात त्यांचे डायरेक्ट आन्सर पुस्तकाच्या लास्टला टेबल नंबर 3 मध्ये दिलेले आहेत mi डिफरंट बॉडींचे. मग आता आपण प्रथम जे पुस्तकात दोन बॉडींचे mi कसे आपल्याला समजून सांगितले त्याचा स्टडी करू. पहा, मग आता यामधलाच पॉइंट आहे मुलांनो. पहा, moment of inertia of a uniform ring. हा फॉर्म्युला तसा आपल्याला डायरेक्टच आहे. मग आता moment of inertia of a uniform ring
Uniform ring. What do you mean by uniform ring? Uniform ring means the body whose mass, total mass, is uniformly distributed along the circumference. मग मुलांनो एखाद्या बॉडीचं जर मास असं सर्कम्फरन्स वर डिस्ट्रीब्यूट असेल या पद्धतीने लक्षात घ्या. uniformly distributed along the circumference of circle, uniformly distributed, then this is called ring. This mass is distributed uniformly along the circumference, it is called ring. Suppose let capital M mass of ring and capital R, this is the radius of ring. समझते? Total mass and radius, and mass is distributed uniformly along the circumference. Therefore, by using the formula of Mi, that is summation of Mi r square, we get Mi of ring I is equal to m r square. आपण जो फॉर्म्युला पाहिला ना कोणता, I is equal to summation of Mi ri square. हा फॉर्म्युला वापरून हा फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला कशाचा, रिंगचा. कॅपिटल एम काय आहे, मास ऑफ रिंग. आर काय आहे, रेडियस ऑफ रिंग. देट mi ऑफ रिंग I is equal to what, I is equal to mr square. लक्षात ठेवा, I is equal to what, mr square. हा एक फॉर्म्युला झाला. आता याच फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण mi ऑफ युनिफॉर्म डिस्क काढू आपण. आता मग सेकंड फॉर्म्युला काढू. लक्षात घ्या, mi of a uniform disk. You know, disk is a circular mass body. Totally mass is distributed in the total area of that circle. Total area, not along the circumference. That is called disk. लक्षात घ्या. मग मुलांनो, total mass is distributed in the area of this circle. So it is circular disk. We have held the disk in horizontal direction. Okay. And suppose this disk is rotating about the axis, about its own axis, that is axis passing through center and perpendicular to its plane, like this axis. So this disk is rotating about its own axis. That means the axis passing through its center and perpendicular to its plane of rotation. मगाशी सुद्धा जो mi ऑफ रिंगचं सूत्र काढलं मुलांनो, I ऑफ रिंग
कोणतं mr square. That ring was also rotating about its own axis. ते सांगायचं राहिलं होतं माझे. About its own axis, that is axis passing through center and perpendicular to its plane. In the similar manner, this disk is rotating about axis passing through its center and perpendicular to its plane. Now we have to find out mi of this disk. Uniform disk. Mass is distributed uniformly. समझला? Let capital M total mass of disk. लक्षात घ्या, total mass of disk. R disk. R is the radius of disk. Radius of disk. समझते? R is the radius of disk. A area of disk. Area of disk. Then surface density. Then surface density of a disk, sigma is equal to mass upon area. So this is the surface density of disk. Now this is uniform disk. Okay. Now this disk can be assumed it consists of small rings. मुलांना छोट्या छोट्या रिंग जर अशा आपण एकत्र जॉईन केल्या तर डिस्कचा आकार तयार होईल. रिंग एकत्र जोडल्या तर. सो फॉर दिस कन्सिडर वन रिंग. एक आपण रिंग विचारात घेऊ. Let small r is the radius of this ring. This is the ring of लक्षात घ्या ring, and this is what disk. मग मुलांना आपण एक रिंग विचारात घेऊ whose radius is small r and dr is the width of that ring. So मग इथे आपण काय वाक्य लिहिणार? For finding the mi of the disk, it is assumed that this disk is consist of small rings. For this, consider one ring as shown in figure, whose mass is dm. Dm mass of ring. ह्या रिंगचं मास किती आहे? dm. आणि कॅपिटल एम मास ऑफ डिस्क आहे. r is the radius of disk ring. Radius of ring small r. लक्षात घ्या. dr width of ring. समजते? मग आपण एक रिंग विचारात घेतली. आलं लक्षात? काय विचारात घेतली? रिंग. आता मुलांनो surface density of ring
surface density of ring, sigma is equal to mass upon area pi r square. एरिया लक्षात घ्या, हे काय झालं, सरफेस डेन्सिटी ऑफ रिंग. समजते? रिंगचा एरिया, एरिया ऑफ रिंग पा मास अपॉन एरिया. ठीक आहे. आता मुलांनो आपल्याला याचा डीएम बरोबर काय, हे पा पाय आर स्क्वेअर. पाय आर स्क्वेअर काय आहे, एरिया नो. सरफेस डेन्सिटी काढण्याच्या अगोदर आपण ह्या रिंगचा एरिया काढू. एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग ए इज इक्वल टू व्हॉट, ट्वाइस पाय आर इंटू डी आर. हा एरिया येईल, लक्षात घ्या. आणि मग आपल्याला सरफेस डेन्सिटी रिंगची काढता येईल. मग काय, सरफेस डेन्सिटी, density of ring sigma is equal to mass upon what, area, dm upon twice pi r into dr. ही काय झाली, रिंगची सरफेस डेन्सिटी. therefore dm is equal to twice pi sigma r into dr. आता आपण काय काढलं, रिंगचं मास काढलं. कशासाठी, आपल्याला या रिंगचा एमआय काढायचा अबाउट दिस गिवन एक्सिस. therefore एमआय ऑफ रिंग, mi of ring is equal to what, r square into dm. रिंगचं सूत्र काय होतं, mr स्क्वेअर. मास किती येते, कॅपिटल एम च्या ऐवजी काय, dm. आणि डिस्टन्स, रेडियस किती आता, स्मॉल r. समजते? दिस इज द mi ऑफ रिंग. आता मुलांनो डीएम ची व्हॅल्यू किती आहे, आर स्क्वेअर इंटू ट्वाइस पाय सिग्मा आर इंटू डी आर. मग एम आय ऑफ रिंग आय आर इज इक्वल टू ट्वाइस पाय सिग्मा आर क्यूब इंटू व्हॉट, डी आर. आर स्क्वेअर इंटू आर क्यूब. हा काय काढला आपण, एम आय ऑफ रिंग. समजते? आता मुलांनो so this is the mi of ring. लक्षात घ्या. आता मुलांनो आपल्याला ह्या पूर्ण डिस्कचा जर एमआय काढायचा असेल, then the disk is consist of these small rings. अशा छोट्या छोट्या रिंग एकत्र केल्यानंतर डिस्क तयार होते. म्हणून जर पूर्ण डिस्कचा जर तुम्हाला एरिया एमआय काढायचा असेल तर तुम्हाला याचं काय घ्यावं लागेल, इंटिग्रेशन फ्रॉम रेडियस 0 टू कॅपिटल आर. रेडियस पाय इथे रिंगची आर आहे, पण जसं आपण सेंटर पासून जाऊ तर रेडियस मॅक्सिमम किती होईल, कॅपिटल आर. मग मुलांनो therefore mi of this
can be found by integrating above equation from r is equal to 0 to r is equal to capital R. म्हणजे मुलांनो त्यामध्ये सर्व रिंग इन्क्लूड होतील, याचा अर्थ तो झाला. लक्षात घ्या, r is equal to 0 to r is equal to सर्व रिंग इन्क्लूड झाल्या. मग therefore I of this is equal to integration from 0 to r. पुन्हाचं IR चं लक्षात घ्या, IR. आणि आता मुलांनो यामध्ये ही IR ची व्हॅल्यू टाकून आपण हे सोडवलं मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन की तुम्हाला mi ऑफ डिस्क मिळेल. मग काय होईल पहा, I of disk is equal to integration from 0 to r. IR ची व्हॅल्यू टाका, काय twice pi sigma r cube into dr. समजलं? व्हॅल्यू टाकली आपण, मग काय येईल पहा, twice pi sigma constant 0 to r cube into dr. समजलं? आता याचं इंटिग्रेशन x raised to n चे इंटिग्रेशन काय होईल, x raised to n plus 1 upon n plus 1 म्हणजे r cube चं काय होईल, r raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1. मग twice pi sigma याचे इंटिग्रेशन काय येईल, r raised to 4 upon 4 from 0 to r. लक्षात आलं? आता मुलांनो यामध्ये एकदा अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट टाकू आपण. twice pi sigma r raised to 4 upon 4 minus 0 raised to 4 upon 4. twice pi sigma into r raised to 4 upon 4. समजते? आता मुलांनो but surface density sigma is equal to what, mass upon area of disk, mass upon what, pi r square area of disk. मग काय होईल पहा, I of disk is equal to twice pi सिग्मा ची व्हॅल्यू टाकतो मी यामध्ये m upon pi r square into r raised to 4 upon 4 व्हॅल्यू टाकली पहा. मग काय होईल पहा, r square इथे किती राहतील, 2, इथे 2. ओके, पाय कॅन्सल. मग काय शिल्लक राहिलं, therefore I of disk is equal to 1/2, इथे पहा 1/2 m r square. So this is the formula for mi of disk about its own axis. This लक्षात घ्या, passing through its center and perpendicular to its plane of rotation. मुलांनो हे झालं डिस्कचं डेरिव्हेशन. लक्षात घ्या, कशाचं, डिस्कचं. समजते? मुलांनो या पद्धतीने तुम्हाला मी आज काय शिकवलं पहा,
एमआय ऑफ रिंग, काय फॉर्म्युला होता, I is equal to mr स्क्वेअर, आणि नंतर कशाला डेरिवेशन घेतलं आपण, एमआय ऑफ युनिफॉर्म डिस्क. एक आपण डिस्क कन्सिडर केली जिची रेडियस आहे कॅपिटल आर, कॅपिटल एम काय आहे, टोटल मास ऑफ डिस्क. आणि मग आपण असं अज्युम केलं की डिस्क इज कन्सिस्ट ऑफ स्मॉल रिंग्स विथ डिफरंट रेडियाई. ह्या छोट्या छोट्या रिंग एकत्र केल्या की मुलांना ही डिस्क तयार होणार. मग आपण काय केलं, एक रिंग कन्सिडर केली का जिचं मास आहे dm. कन्सिडर वन रिंग ऑफ one ring of disc whose mass is dm, r is the radius, dr is the width. एरिया काढला रिंगचा, त्यावरून सरफेस डेन्सिटी काढली मास अपॉन एरिया, यावरून डीएम ची व्हॅल्यू काढली. कशासाठी डीएम ची व्हॅल्यू काढली, कारण आपल्याला एमआय ऑफ रिंग काढायचा, एमआय ऑफ रिंग मिळाला. आणि मग मुलांना याचं इंटिग्रेशन घेतलं की तुम्हाला एमआय ऑफ डिस्क मिळतं. काय फॉर्म्युला मिळतो, आय डिस्क इज इक्वल टू 1/2 एमआर स्क्वेअर. मग हे दोन फॉर्म्युले तुम्हाला पुस्तकात सॉल्व करून डिराइव्ह करून दिले. आणि बाकीच्या बॉडीचे जे एमआय आहेत ते डायरेक्ट फॉर्म्युले चॅप्टरच्या शेवटी टेबल नंबर 3 मध्ये दिले. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, याच्यावर प्रॉब्लेम असतात या फॉर्म्युल्यांवर, म्हणून तुम्हाला हे सर्व फॉर्म्युले एमआय ऑफ डिफरंट बॉडीज तुम्हाला आली पाहिजे, लक्षात घ्या. ठीक आहे. मग हे फॉर्म्युले करून शेवटच्या पेजवर जे टेबल नंबर 3 मध्ये फॉर्म्युले आहेत ते पाठ करून ठेवा. ओके, ठीक आहे.